جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا اس پہ ہم نے حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ماحول میں آزادانہ ماحول میں وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے۔ دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا۔ میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر غور صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، ان کی انٹرفیئرنس ہے، متعدد جگہ ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ، اور یہ فیکچوئل پوزیشن ہے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ، اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے، اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم و جبر ہوا، میں نے معاف کیا ان کو۔ آج آپ معیشت دیکھیں، تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں۔ فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے۔ آپ ضرب دیں تقریباً 4000 ارب روپے، یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے، اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں IMF کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے، اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے۔ یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہیں، زیرو گروتھ ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اور چیئرمین FBR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے، اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا۔ اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا ہو تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ، آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب، تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے، کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر۔ انہی پالیسیز کی وجہ سے PDM-1 حکومت، کیئر ٹیکرز، اور ابھی
शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत, इन सारी चीजों की वजूहात की वजह से मुल्क हमारा डामाडोल सूरत हाल में है और तशवीश है मुल्क में। और इसका सिर्फ वाहिद हाल यही है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग डिमांड करते हैं कि इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे, तो उस पे अनफेटेड एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें मिलनी चाहिए। मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान अकरम राजा साहब या शिबली साहब आपसे भी मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूंगा, तमाम बात हो गई। कल इमरान खान साहब से जेल में मेरी तफसीली मुलाकात हुई मुकदमे की सुनवाई के दौरान। देखिए, खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं कि वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएगा। वो बिल्कुल वाज़े हैं। वो अपने असीरान के लिए हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक खून का हिसाब हमें नहीं मिलेगा जो 26 नवंबर को बहा, इस शहर में बहा, और कोई बात नहीं हो सकती। ये कहना कि खून बहा, वो खाक में मिल गया, अब आगे बढ़ो, ये नहीं होगा। उस दिन गोलियां चली, रियासत ने अपने शहरियों पर हमला किया, उस दिन लोग गुमशुदा हुए, उस दिन लोग जख्मी हुए। और ये हालत है कि हम उनके घर जाते हैं अफसोस करने, ताज़ियत करने, बच्चों के सर पे हाथ रखने, तो अगले दिन एजेंसियां उनके घरों में आ जाती हैं, उनको अगवा किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। जो लोग अदालतों की जानिब गए उनको दबाया गया, उन पे जबर हुआ कि अपने मुकदमात वापस लो या इनसे लाताल्लुकी का इजहार करो। तो इस जबर के माहौल में उमर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई मईशत की तरक्की नहीं हो सकती, माशी तरक्की नामुमकिन है जब रियासत और अवाम के दरमियान इतनी बड़ी खलीज पैदा कर दी जाए। तो हम इसलिए आपके सामने बैठे हैं और हम इसलिए मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने हैं कि पाकिस्तान को फलाह की जानिब लेकर जाएं। जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज फासला पैदा हो गया है उसको खत्म करें, जो जख्म लग चुके हैं उनको भरे। लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, हमें वो ख्वाहिश जो हमारे दिलों में है वो दूसरी जानिब नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब ये लगता है कि हमने इलेक्शन लूट लिया, हमने हुकूमत बना ली, अब मजे करो मट्टी पाओ। ये नहीं होगा। हम यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन में अवाम की आवाज को सल्ब किया गया, वोट चुराया गया, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम जिन दो नुकात की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर का कमीशन, 9 मई का कमीशन और असीरान की रिहाई, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये वो बात है जिससे आपकी सिंसेरिटी, आपका खुलूस वाज़े होगा। जब यह बात हो जाती है तो आगे का लाया अमल बन सकता है। आइंदा के इलेक्शन कैसे यकीनी बनाए जाएं कि वो शफाफ होंगे। जो 8 और 9 फरवरी को हो गया, अगर यही होना है आइंदा, तो इस मुल्क में जमहूरियत का खात्मा है, इस मुल्क में कोई वोट देने नहीं आएगा। आपने एक ऐसा हमला किया है जो सिर्फ एक इलेक्शन पर हमला नहीं है, वो जमहूरियत के तसव्वुर पर हमला है। तो हम इन तमाम बातों को आगे लेकर बढ़ेंगे और हम जो इक़्तिदार में हैं ताकतें, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस मुल्क में बहुत बार 77 सालों में ये कोशिश हुई कि जबर के जरिए तरक्की की जाए। बहुत आमिर आए, सब ने ये सोचा कि ये अब तरक्की का जमाना है, बस डंडे की जरूरत थी, मैं आ गया हूं और मेरे नीचे अब तरक्की होगी। वो कभी भी नहीं थी। हमेशा माशरा जो है वो फट पड़ता है। हमेशा हमारे नौजवान जो हैं वो इनकार करते हैं जबर के सामने। ये मुल्क आजाद लोगों का मुल्क है, आजाद मंश लोगों का मुल्क है। हमारी रिवायत आजादी की रिवायत है, बोलने की रिवायत है, सड़कों पर चलने की रिवायत है। ये मुल्क हमने ऐसे हासिल किया था। हमारे पास कायदे आजम की तारीख है, पाकिस्तान मूवमेंट की जद्दोजहद की तारीख है। तो इससे मुंह मत फेरिए। ये मत समझिए कि यहां भेड़े हैं, एक रेवड़ है जिसको आप हाँक लेंगे, जिसको आप चुप करा देंगे। ये नहीं होगा। हमारी बात सुनिए। हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। हमने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। हम किसी मजहबी मुनाफरत पर सियासत नहीं करते, हम लिसानी तफरीक पर सियासत नहीं करते। हम पाकिस्तान की वसती जमात हैं और पाकिस्तान के हर सूबे में हैं। हमें साथ लेकर चलिए। हम पाकिस्तान की फलाह में अपना हिस्सा डालेंगे और हमारे बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते। ये मुसल्लम हकीकतें हैं। बहुत शुक्रिया।